So, good afternoon, everybody. Today, let's start our meeting. I have to show you a picture of a pool, which is not a picture that I should show because it's nothing special about a lot of people going into a pool. But what is here is these people who are in our Sri Lanka's president's pool on 9th July 2022. It's not that this is the kind of what happened yesterday in Sri Lanka, where major people's movement achieved certain things, or at least managed to change certain things in the political background. So that's Aragalaya. It's been going on for nearly 100 days now. And yesterday's achievements, we don't know yet exactly, but we should compliment them for several things, although not everything went according to probably 100% as they planned. Basically, it's a largely non-violent protest that has gone around, although that was not the case in certain instances, but it's largely non-violent. And the people who occupied those political residences made an attempt to minimize national property damage. And also they declared again and again that these are our properties or national properties that should be protected, which is different from other types of violence of this sort. And we should compliment their exceptional educational and organization capacity that motivated so many people to come forward to support their demands. And also, I am most kind of grateful to them because I think we changed the style so that we may not be another Myanmar. And they are united, and determination is another aspect that is very good, but I hope they will maintain them for a further time so that the Sri Lanka can start to recover. So I think yesterday it came to an end that their work as a national rescue front. But I think they have to think seriously how they can become a national recovery front so that the Sri Lanka recovers, because none of the threats or difficulties that we have not shifted. We may see a caretaker government, but this government needs care too, because you cannot suddenly invent things because the players are the same. Somebody who has failed the advanced level exam 3 times is not going to be exceptional if the name was changed to say a caretaker. So there is a need to direct the caretaker down to our needs or what is correct. Sri Lanka needs dollars, which is very deficient, and it's coming into light how much corruption that's been there that has reduced the dollar reserves. Even this morning, there's lots of information about new things that we never knew. But whatever it is, we need dollars for our healthcare, which is essential and it's dwindling at the moment because we import most of medications and expensive as well. Then the nutrition, we need nutrition because we are not self-sufficient, and we need particularly for nutrition for our children and so on. And that needs dollars too. Then we still highly dependent on imported fuel for power and travel. So at least in the short term, until certain rectifications are made, we need dollars too. But unfortunately, tourists are not coming, there's been no dollars, and that's not going to improve for some time. Loans are not coming from the IMF.
And that's not going to change for us some time. We don't know what the outcome will be. And expatriates don't send any money because they don't trust the government institutions. So that's not coming true. And the country is not working. Most things are closed and cannot travel. So the productivity is down. And therefore, we're not having any foreign income or no exports. So what we need to do is to at least give fuel to lorries, buses, and trains so that the public transport can maintain some degree of services, and also open schools, offices, and universities. So the country comes to work. So they work so that we can initiate and improve our dollar productivity. And if you do that, then we will have healthcare, we will have nutrition, we will have food, which will allow us to rebuild our economy. So this is fundamental, and this is something for our new goals that we need to reach. So as we leads have told many times, that reducing wastage is important, increasing productivity is important, research and innovation is important, corruption has to stop, energy and education is important, and the government expenditure can be reduced as well. There are so many redundant ministries that is not required, at least close them, and so on. So we have a petition in place. Please support this, because that will allow us at this particular moment to get a referendum and put essential checks and balances in place. So hopefully this will happen if we have sufficient number of signatures. We are wanting 1 million signatures. This has been spread quite well in Sri Lanka at the moment, but we expect more numbers to come. Then we have started a food bank project, which I've been briefing for the last several weeks. And I'm glad to say it has progressed very well, the organization aspects. This is our social responsibility as well. So next week, we're not going to have a meeting, but instead, you will see on the Sunday, the food banks being launched on a live cast, hopefully. And then that will be one project that we are trying to maintain at least for 3 years in Sri Lanka. And that we have tried to make it sustainable as much as possible. So wherever we start, it will maintain, it will carry on. So these designs are made, and there are lots of people who are involved with it, and they will probably speak on the day, on the 17th July. So today we have a speech from Professor Dharamdas, who's spoken to us before as well. But here, his title today is Alternative Solutions for Cooking in Sri Lanka, mainly because it saves dollars. But second most important thing is it explains opportunities for young entrepreneurs to take up so that they can be productive for Sri Lanka, as well as maybe reach a higher level to produce goods for export, etc. So Professor Dharamdas is a senior staff grade professor of applied physics and leads the electronic materials and solar energy group at Sheffield Hallam University in the UK. He is a graduate of the University of Peradeniya, Sri Lanka, and completed his PhD in 1980 from Durham by winning an Open Commonwealth Scholarship. He was initially a lecturer at Department of Physics at the University of Peradeniya. After that, he returned to the UK in 1984 because of his interest in solar energy conversion research. Since then, he has worked on the subject at the University College Cardiff, BP Research Subsidiary, and Sheffield Hallam University in the UK. During his 31 years of service at Sheffield Hallam, he has supervised 29 PhD students and claimed 6 patents and published over 250 scientific articles and 3 books in the solar energy field alone. So he's an expert on this area, and I hope he's over there. බොහොම ස්තුතියි. අද ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ටයිටල් එක ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් පුබුදන්නේ කෙසේද? මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී මම කතා කරන්නේ එකම එක දෙයක් ගැන විතරයි. ආහාර පිසීමට අපි විකල්ප බල ශක්තිය යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඉංජිනේරු පරාක්‍රම ජයසිංහ මහතාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඉතාමත්ම නිවැරදිව සිංහලට පරිවර්තනය කිරීම ගැන. ඒ එකම අපි අරේන්ජ්මන්ට්ස් දාලා තියෙනවා මේක
දෙමළ භාෂාවටත් පරිවර්තනය කරන්න. එතකොට අපට පුළුවන් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක භාෂා තුනෙන්ම රට ඇතුලේ ප්‍රචාරය කරන්න හැම දෙනාටම දකින්න පුළුවන් විදියට. මම මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගෑස් පෝලිම් වලට විසඳුම මොකක්ද කියලා බලන්න විතරයි. වෙන කිසිම දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ අපිට ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා ලංකාව ඇතුලේ. එකම එක ප්‍රශ්නයක් ගැන අපි කතා කරමු ගෑස් පෝලිම්. කොහොමද ගෑස් පෝලිම් ඇති වුනේ? මේ ගෑස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ 1970 විතර මුළු දැන්ගෙට. ඉතින් මේකට දැන් අපි ලංකාව ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. හැමෝම ගෑස් ගන්න පෝලිමේ ඉන්නවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය. අපි කොහොමද මේක නැති කරගන්නේ? මේක නැති කරගන්න අපට පුළුවන් දේශීය බලශක්ති ප්‍රභාව යොදලා. මොනවද අපට යොදා ගන්න පුළුවන් දේශීය බලශක්ති ප්‍රභාවයන්? අපට පුළුවන් ආහාර පිස ගැනීම සඳහා ජීව ස්කන්ධ භාවිතය, ඊළඟට ජීව වායු භාවිතය සහ සූර්ය ශක්තියෙන් ආහාර පිසීම. මෙන්න මේ තුන තමයි අපට දේශීය වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආහාර පිස ගැනීම සඳහා. මේ දේශනයේදී විශේෂයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ රට ඇතුලේ ඉන්න මහජනයා සහ විවසායකයින්, විශේෂයෙන් තරුණ විවසායකයින් ධෛර්යමත් කිරීම, මෙන්න මේ ස්වදේශීය ක්‍රම යොදලා ආහාර පිස ගැනීමෙන් මේ ගෑස් පෝලිම් සම්පූර්ණයෙන් රටෙන් ඉවත් කිරීමට. අපි බලමු ඉස්සල්ලාම මේ ආහාර පිසීම සඳහා ආනයනය කරන ලද ගෑස් භාවිතය පටන් ගත්තේ මම කිව්ව විදිහට 1917 විතර. මේකේ තියෙන වාසි මොනවද? මෙන්න මේ විදිහට ඒ ගෑස් දැල්වීමෙන් වාසි තමයි මේක හරි පිරිසිදුයි. ඒ වගේම භාවිතය හරිම පහසුයි. දුම සහ දැලි නොමැතිවීම ඉතාමත්ම අගය කරන දෙයක්. ඒක නිසා පිරිසිදු කිචන් එකක් කුස්සියක් තියාගන්න ලේසි. ඒ වගේම නම්‍යශීලී. මේ නිසා තමයි අපේ මහජනයා මේක පාවිච්චි කරන්න ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි මොනවද තියෙන අවාසි? අවාසි තමයි අපේ ජාතියට විශාල විදේශ විනිමයක් වියදම් කරන්න වෙනවා. අවුරුද්දකට බිලියන්ස් ගාණක් ඩොලර්ස් වලින් වියදම් කරන්න වෙනවා. එතකොට අපිට ඩොලර්ස් නැහැනේ රට ඇතුලේ. ඉතින් මේක විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඒ එක්කම මේ ආනයනය කරන ගෑස් වල මිල නොනවත්වා ඉහළ යනවා. මේක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. මේකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. හේතු දෙකක් තමයි මුළු ලෝකයම භූගත ඉන්ධන ප්‍රතික්ෂේප කරගෙන යන්නේ. අපි දැන් යනවා කාබන් එකොනොමි එකෙන් කාබන් නියුට්‍රල් එකොනොමි එකට, ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් එකොනොමි එකට. අපි යන්නේ මේ කාබන් අඩු කරගෙන යන්නේ. කාබන් අඩු කරගෙන යනකොට මේ ගෑස් වගේ දේවල්, කෝල්, ඔයිල්, ගෑස් මේවා ප්‍රතික්ෂේප කරගෙන යන්නේ. ඒක නිසා මේ ගෑස් ඉදිරි අනාගතයේදී නැතුව යනවා. සැපයුම අවිනිශ්චිත වෙනවා. එතකොට හේතු දෙකක් වෙනවා. එකක් මිල ඉතාමත්ම විශාල වීම. කිසිම ආණ්ඩුවකට මේක අඩු කරන්න බෑ. මේක ලෝකේ වටේම සිදුවෙන දෙයක්. ගෑස් වල මිල අධික වෙනවා. දරාගන්න බැරි තරමට ඉහළ යනවා. ඒ වගේම සැපයුම අවිනිශ්චිත වෙනවා. එහෙමනම් අපි කොහොමද මේක මේ වෙනුවට අපේ ආහාර පිසීම සඳහා ජීවස්කන්ධ භාවිත කරන්නේ? බයෝමෑස්, ජීවස්කන්ධ. මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි අපට. පුරාණ කාලේ ඉඳලා අපේ ලංකාවේ ඇති තරම් දර තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මොකද කරේ? අපි දර භාවිතා කරා, ලෙග්ගල් 3ක් තියලා අපේ ආහාර පිස ගත්තා. හැබැයි කුස්සිය ඒ තරම් පිරිසුදු නෑ. අලු ඇති වෙනවා, අඟුරු ඇති වෙනවා, දුම ඇති වෙනවා. ඒක නිසා අපේ විවසායකයන් දැනටමත් රට ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහේ උදුන්, මේවට කියන්නේ නව උදුන් කියලා අලුත් උදුන් හදලා තියෙනවා. මේ එක එක විදිහේ හදලා තියෙන උදුන් මේවා හදලා දැනටමත් තියෙනවා රට ඇතුලේ. අපිට තියෙන්නේ ව්‍යාප්ත කරන්න තමයි. දැන් විශේෂයෙන් මේ වගේ එක මෙතන හයි කරලා තියෙනවා ෆෑන් එකක්. එතකොට මේක ඇතුලේ දැවෙනකොට, දර එහෙම නැත්නම් අඟුරු දැවෙනකොට මේ ෆෑන් එකෙන් ඔක්සිජන් ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂමව ලැබෙනවා. ඒක නිසාම දහනය ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂමයි. ඒක නිසා දුම සහ දැලි අවම මට්ටමක තියාගන්න පුළුවන්.
ඒ එක්කම මෙන්න මේ වගේ එකක් හදලා තියෙනවා. මේකට කියන්නේ රොකට් ස්ටෝව් එකක් කියලා. මේක ටිකක් උසයි. සිලින්ඩර් දෙකක් තියෙනවා. මැද සිලින්ඩරේ තමයි දර තියෙන්නේ. මේ සිලින්ඩරේ වටේ සිදුරු හයි කරලා තියෙනවා. පිට සිලින්ඩරය මේ විදිහට තියෙනවා තවත් ලෝහ සිලින්ඩරයක්. එතකොට අපේ භාජනය තියන්නේ උඩ. මේ දර දැල්ලුවහම ස්වභාවිකව එයා ෆ්ලෝ එකක් ඇති වෙනවා. ස්වභාවික සංවහන ධාරා ඇති වෙනවා ඇතුළතින් සහ පිටතින්. පිටතින් එන වායුවත් ඇතුල් වෙනවා සිදුරු වලින්. හොඳට ඔක්සිජන් ලැබිලා දහනය වෙනවා. එතකොට හොඳ කාර්යක්ෂම දැවීමක් මෙතන ඇති වෙනවා. එතකොට දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම මෙතන දුම සහ දැලි අවම කරගන්න පුළුවන් මේ අලුත් කුකර්ස් වලින්. එතකොට දේශීය තාක්ෂණය දරාගත හැකි මිලකට මහජනයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙළඳාම් කීපයක් ඇති වෙනවා. මේ උදුන් විකුණන්න පුළුවන්. මුළු රට හැමතැනම උදුන් විකුණන්න පුළුවන්. ඒවා වික්කටමදී ඒවත් එක්ක යන්න දැව තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් දැව අඟුරු තියෙන්න ඕන. ඒක නිසා මොකද කරන්න ඕන? අපි මේ තුනම එකට මාකට් කරන්න ඕන. මේ මාකට් කරන එක අපි ඇත්තටම බැලුවොත් ව්‍යවසායකයන්ට තියෙන ඉතාමත්ම අනගි අවස්ථාවක්. මේ උදුන් සහ දැව ඉන්ධන නිෂ්පාදනයට විශාල අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ජනතාවට ඉතාමත්ම වාසී. මොකද වියදමක් නැතුව ඉතාමත්ම අඩු වියදමෙන් ආහාර පිසගන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම ජාතියට විදේශ විනිමය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ ඩොලර් නැති අවස්ථාවේදී. මම එක දෙයක් මෙතන කියන්න ඕන. මේවා අපි පරණ විදිහට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට මතකයි මම අවුරුදු 50කට උඩදී පේරදෙනියේ නැවතිලා ඉන්නකොට දර කරත්තයක ගෙන විකුණනවා ගෙවල් වලට. අපි එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ටිකක් කරන්න ඕන ස්මාර්ට් විදිහට. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. උදාහරණ දෙකක් දෙන්නම්. අපි ලංකාව ඇතුලේ ගස් කපන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. අපේ සමාජයේ ගස් කපන මිනිස්සු එච්චර ගණන් ගන්නෙ නැහැ. නමුත් එංගලන්තේ වගේ දියුණු රටක කොහොමද ඒක වෙන්නේ? මේ මිනිස්සු එනවා හොඳ ලස්සන වෑන් එකක. ඇවිල්ලා ඔක්කොම දේවල් තියාගෙන කෝටේෂන් එකක් දීලා ඒ වැඩේ හරියට කරලා හොඳට සුද්ධ කරලා යනවා. හොඳ ගණනක් චාර්ජ් කරනවා. නමුත් ඒක හරිම ප්‍රොෆෙෂනල්. ඒ එක්කම වෑන් එකේ ගහලා තියෙන්නේ ගස් කපන මිනිස්සු කියලා නෙවෙයි. වෑන් එකේ ගහලා තියෙන්නේ ට්‍රී සර්ජන්ස්. පේනෝ නේද? අපි ස්මාර්ට් විදිහට යන්න ඕනේ දැන්. අර පරණ විදිහට වැඩ කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තවත් එක උදාහරණයක් මම කියන්නම්. අපේ ලංකාවේ දොර ජනෙල් හදන්නේ වඩු බාසුන් නැහැලා. නමුත් වඩු බාසුන් නැහැලාගේ උනත් එච්චර සැලකීමක් නැහැ සමාජයෙන්. නමුත් එංගලන්තේ කරන්නේ මෙහෙමයි. ආයෙමත් අර වගේ හොඳ විදිහට හොඳ වාහනයකින් ඇවිත් කරන්න තියෙන ජොබ් එක දිහා බලලා කෝටේෂන් එකක් දීලා ඇග්‍රි වුණාට පස්සේ ඇවිත් හරියට වැඩේ කරනවා. ඒ එක්කම ඒගොල්ලන්ගේ වාහනේ ගහලා තියෙන්නේ මේ වඩු බාසුන් නැහැ කියලා නෙවෙයි. ගහලා තියෙන්නේ වින්ඩෝ ඩොක්ටර්ස්. අපි අන්න ඒ වගේ හොඳ දේවල් කරන්න ඕන. ඒ විදිහට මිනිස්සු දියුණු වෙන විදිහට වැඩ කරන්න ඕන. එතකොට මේ වගේ නවීන උදුන් විකුණන එකත් දර විකුණන එකත් දැව අඟුරු විකුණන එකත් හොඳට පැක් කරලා හොඳ වාහනයක ගිහින් අපට පුළුවන් මාකට් කරන්න. එතකොට හොඳ ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. ව්‍යවසායකයන්ට හොඳ රැකියා ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේක ලංකාව වටේම කරන්න පුළුවන්. මේක ඉතාමත්ම ඉක්මනින් කළ හැකි දෙයක්. සති ගානෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේක. මේකට දවස් ගණන් සති ගණන් යන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි බලමු ඉවුම් පියුම් සඳහා ජීවවායුව යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ජීවවායුව කියන එකත් අලුත් නැහැ. මේක දැන් දශක දෙකක් විතර ලංකාවේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. මිදුලේ ඉඩකඩ තියෙනවා නම් මේක ඇත්තටම භූගත පද්ධතියක් හැටියට හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ජීරණ ටැංකිය. මේකට තමයි අපි අපද්‍රව්‍ය දාන්නේ. එතකොට ඇති වෙන වාතය එකතු කරගන්න ගෑස් හෝල්ඩර් ටැංක් එක උඩින් තියෙනවා. මෙතනින් වායුව ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වෙනකොට. මෙතනින් උතුරන ද්‍රවය අපට ගන්න පුළුවන් පළතුරු ගස් වලට එළවලු ගස් වලට දාන්න පොහොර හැටියට. එතකොට මේ වගේ පද්ධති ලංකාවේ තියෙනවා. අවුරුදු 10 15 දුවනේවා. ඒ දැනුම රට ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ එක්කම අපි ගත්තොත් තට්ටු නිවාස වගේ ගත්තොත්
නිවාස රාශියකට මේ වගේ ලොකු පද්ධතියක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට අපද්‍රව්‍ය ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ජීරණ පද්ධතියෙන් වායුව ඇතු වෙනවා. ඒ වායුව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගෙවල් වලට දෙන්න. මේ විදිහට විශාල පද්ධති ඇති කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍යතාවය අනුව. එහෙම නැත්තම් අපිට පුළුවන් සුළු පරිමාණයෙන් කුඩා පරිමාණයෙන් එක ගෙදරට එකක් බැගින් මේ වගේ පද්ධතියක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ ජීරණය වෙන්න තියෙනවා භාජනයක්. මේක ඇතුළට දානවා මේ ද්‍රව්‍ය දාලා අපි වායුව ලබා ගන්නවා. එක නිවසට එකක් බැගින් මේවා වික්කොත් එහෙම මේ ගෑස් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකට කිසිම වියදමක් නැහැ. හැබැයි ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕන. සමහර අවස්ථාවලදී මේකෙන් ලැබෙන ගෑස් ප්‍රමාණය මදි වෙන්න පුළුවන් ගෙදරට. එහෙම කුස්සියෙන් එන අපද්‍රව්‍ය මගින් විතරක් එන ගෑස් ප්‍රමාණය මදි නම් අපේ ලංකාවේ හොඳට තියෙනවා වෙජිටේෂන් එක තියෙනවා හොඳට. මේකට දාන්න පුළුවන් ගිරිදීසියක් කොළ වගේ මේකට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ වැව්වල තියෙනවා ජපන් ජබර ඉතාමත්ම හොඳ වර්ගයක් එකතු කරලා කෑලි වලට කපලා මේකට දැම්මොත් විශාල වශයෙන් මේ වායුව ඇති වෙනවා. එහෙමනම් දිනපතා වියදමක් නැහැ. නමුත් ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕන. මහන්සි වුණොත් මේ වගේ පද්ධති හදලා මේ පද්ධති රට පුරාම ව්‍යාප්ත කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එක ගෙදරකට එක ගණනේ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන. දශක කිහිපයක් තුල අත්දැකීම් සහ දැනුම රට ඇතුලේ තියෙනවා. විලා නැත්තේ මේකයි. විලා නැත්තේ මේ පද්ධති රට ඇතුලේ ව්‍යාප්ත කරලා නැහැ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි එකක අලුත් රිසර්ච් එකක් කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ රිසර්ච් යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ. ඒක සාර්ථක නම් පැටන්ට් එකක් ලියලා ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? ඒක කමර්ෂියලයිස් කරන්න හදනවා ප්‍රොටෝටයිප් එකක්. ප්‍රොටෝටයිප් එකක් හදලා ඒක හොඳට වැඩ කරනවද කියලා බලලා ඒක හොඳට වැඩ කරනවා නම් අපි ඊට පස්සේ ස්කේල් අප් කරනවා කමර්ෂියලයිස් කරනවා. ඒ කියන්නේ දහස් ගණන් වලින් මිලියන්ස් ගණන් වලින් හදලා ඒක මාකට් කරනවා. ඉතින් මේ බයෝගෑස් එක රට ඇතුලේ රිසර්ච් කරලා තියෙනවා. ඕන තරම් ප්‍රොටෝටයිප්ස් හදලා තියෙනවා මිනිස්සු පාවිච්චි කරනවා. අපි කරලා නැත්තේ මොකද්ද? මේක ව්‍යාප්ත කරලා නැහැ. ගෙවල් වලට ව්‍යාප්ත කරලා නැහැ. මේක ව්‍යාප්ත කරන්න පුළුවන් සති වලින් මාස වලින්. එතකොට වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි බලමු මේ තියෙන්නේ මේ වගේ පද්ධති හදලා තියෙනවා ලංකාව ඇතුලේ. මේ වායු ජනකය සහ මේ තියෙන්නේ වායු ජනකය මේ තියෙන්නේ ගවඩා කිරීමට භාජනය මේවා එක්කෝ ලෝහ වලින් හදන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් වලින් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්ලාස්ටික් වලින් හදන එක හොඳයි මොකද බර අඩුයි ඒ වගේම කොරෝෂන් කියන්නේ මලකඩ කන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ බඳුන් ඇත්තටම මේක හොඳට බැලුවොත් මේක හදලා තියෙන්නේ ආර්පිකෝ වලින්. ආර්පිකෝ කියන්නේ කම්පැනි එකක් මේ ප්ලාස්ටික් වැඩ කරන. එතකොට මේගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා දහස් ගණනින් එහෙම නැත්නම් මිලියන්ස් ගණනින් හදන්න ලංකාවට අවශ්‍ය විදිහට. හැබැයි ඒ කම්පැනිස් ඒක කරන්න ඕන හුදෙක් වාණිජ ලාභ නිසා පමණක් නෙවෙයි. ඒගොල්ල හිතන්න ඕන සමාජ සත්කාරය ගැනත්. ඔය දෙකම සම්බන්ධ කරොත් මේගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක සාධාරණ මිලකට විකුණන්න සාධාරණ ලාභයක් තියාගෙන. ඔය විදිහට වික්කොත් මේ වගේ පද්ධති හැම ගෙදරකටම එක ගානේ ලංකාවේ විකුණන්න පුළුවන්. මේක දැනටම සිදුවෙන දෙයක්. මිල අඩු කරලා සාධාරණ මිලක් තියෙනවා නම් රට පුරාම මේක ව්‍යාප්ත කරන්න පුළුවන්. එතකොට ව්‍යවසායකයින්ට ඉතාම අනගි අවස්ථාවක් තියෙනවා. බහුතර ජනතාවට ආදායම නවත්තා ගන්න පුළුවන්, වියදම නවත්තා ගන්න පුළුවන් ගෑස් ගන්න නැතුව. ඊළඟට පෝලිම් යුගය සම්පූර්ණයෙන් නිමා කරගන්න පුළුවන් රට ඇතුලේ තියෙන. ගෑස් ආනයනයට ගලාගෙන යන විදේශ විනිමය අපිට රට ඇතුලේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ කියන දේවල් වලට කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. අර පළවෙනි එකට සමහරට දින සහ සති ගණනක් යන්නේ. මේකට සති සහ මාස ගණනක් යන්නේ. ඒක නිසා ඊ타මත්ම ඉක්මනින් මේවට හැරෙන්න පුළුවන්. මේවට හැරුණොත් අපිට අර ගෑස් පෝලිම් වලට සම්පූර්ණයෙන් බබායි කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි එමු කොහොමද ආහාර පිස ගැනීමට අපි සූර්ය තාපය ලබා ගන්නෙ. සූර්ය උදුන් ලබා ගන්නෙ හදා ගන්නෙ.
මේක ඉතාමත්ම සරල භෞතික සිද්ධාන්තයකින් අපි පටන් ගන්න. අපි O level ෆිසික්ස් වලට ගියොත් එහෙම අපි දන්නවා අවතල දර්පණයක් ගත්තහම අවතල දර්පණයට ආලෝකය ආවහම ඒ ආලෝකය ඔක්කොම නාභියට නාභිගත වෙනවා. මේ සූර්යාලෝකය කියන්නේ 152ක් තාප ශක්තිය. 148ක් ආලෝක ශක්තිය. එතකොට සූර්යාලෝකය එනකොට ඒ සූර්යාලෝකය මෙතෙන්ට පතිත වෙනවා. තාප ශක්තිය නිසා මෙතන ඉතාමත්ම අධික උෂ්ණත්වයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මෙතන අපි පාවිච්චි කරන්නේ පරාවර්තනය. ඒ පරාවර්තනය පාවිච්චි කරොත් මේ විදිහට මේ තියෙන මේ වගේ කුක එකක් නාභියේ තියන්න පුළුවන් මේ වගේ භාජනයක් අපිට පුළුවන් මේක ආහාර පිස ගන්න. හැබැයි අවාසි ටිකක් තියෙනවා. මොනවද තියෙන අවාසි? මේක ගේ ඇතුලේ කරන්න බෑ. මේක කරන්න ඕනේ ගෙයින් පිට. ඒ එක්කම වැහි දවසක නම් අපිට ඒක කරන්නම විදිහක් නැහැ. එතකොට අපහසුකම් ටිකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේක ටිකක් පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. හැබැයි මේ සිද්ධාන්තය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක භාවිත කරලා තියෙනවා රටවල් වල මේ කාන්තාර තියෙන රටවල් වල මේ තියෙන තල දර්පණ මේ තල දර්පණ සවි කරලා තියෙනවා අවතල දර්පණයක හැඩයට. ඒ අවතල දර්පණයෙන් පරාවර්තනය වෙන ඒවා ඔක්කොම මේ නාභියට ගිහින් නාභියේ තියෙන ද්‍රවයක් රත් කරනවා. ජලය ගත්තොත් හිමාලය ඇති වෙනවා. හිමාලය මගින් ටර්බයින් කරකවලා විදුලිය නිපදවන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන මෙගවොට් 150ක බලාගාරයක්. එතකොට කාන්තාරයක මේ වගේ එකක් හදලා ඔය ඉතාමත්ම සරල සිද්ධාන්තය පාවිච්චි කරලා පරාවර්තනය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් බලාගාර හදන්න. මේ තියෙන්නේ තවත් එකක් කැලිෆෝනියාවේ තියෙන මේකේ තියෙන්නේ පැරබොලික් දර්පණ. පැරබොලික් දර්පණයක නාභිය තියෙන්නේ මේ වගේ ලයින් එකක් දිගේ. මේ ලයින් එක දිගේ පයිප්පයක් යවලා ඒක දිගේ ජලය යවුවොත් හිමාලය නිපදවන්න පුළුවන්. හිමාලය මගින් විදුලිය නිපදවන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට කාන්තාර වගේ තැන්වල මේ වගේ විශාල බලාගාර යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරේ ආලෝකයේ පරාවර්තනය මගින්. ඒ වගේම අපට පුළුවන් ආලෝකයේ වර්තනය භාවිත කරන්නත්. තවත් සරල සිද්ධාන්තයක්. මේ තියෙන්නේ උත්තල කාචයක්. උත්තල කාචයට ආලෝකය ආවොත් මේවා වර්තනය මගින් නාභිගත වෙනවා. මේ නාභිය ඉතාමත්ම උෂ්ණත්වයකට අධික උෂ්ණත්වයකට එනවා. මෙතන යමක් තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් ඒක පිස ගන්න. මේ තියෙන මේ වගේ විශාල කාචයක් ආලෝකය ඇවිත් නාභිගත වෙනවා මෙතෙන්න. මෙතන භාජනයක් තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් ආහාර පිස ගන්න. හැබැයි මේක එච්චර සෛද්ධාන්තිකව කළ හැකි වුණත් මේක ප්‍රායෝගික නැහැ. මේක එළියේ කරන්න ඕන. විශාල කාච අවශ්‍ය වෙනවා. මේකත් කරන්න බෑ. එහෙමනම් මොකද කරලා තියෙන්නේ? විද්‍යාඥයෝ ඒ වගේම එන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා මෙන්න මේ වගේ සෝලර් කුකර්ස් හදලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ සෝලර් කුකර්ස් දෙකක්. මේ සෝලර් කුකර් එක කියන්නේ බොක්ස් එකක් ඇතුළ කළු කරලා තියෙනවා. ඒ එක්කම මේ තියෙන්නේ වීදුරු පියනක්. මේක තනිකර වීදුරුවකට වැඩිය කාචයක් වුණොත් වැඩිය හොඳයි. අර ඕවර්හෙඩ් ප්‍රොජෙක්ටර්ස් වල තිබුණ කාච වගේ ඒ වගේ කාචයක් තිබුණොත් හොඳයි. මේක මේ පියනෙන් වහන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ මේක මත පතිත වෙන ආලෝකය ඔක්කොම වර්තනය කරනවා බොක්ස් එක ඇතුළට. ඒ තාපය බොක්ස් එක ඇතුළේ හිර වෙනවා. ඒ වගේම මේක දිහා බැලුවොත් මෙතනක් තියෙන්නේ අවතල දර්පණයක්. ටිකක් අවතල කරපු තල දර්පණයක්. මේක මත පතිත වෙන ආලෝකයත් අපිට පුළුවන් මේ පෘෂ්ඨය මත පරාවර්තනය කරන්න. එතකොට පේනවා නේද? අපි පරාවර්තනයත් වර්තනයත් යොදලා එළියේ තියෙන ආලෝකය මේ පෙට්ටිය ඇතුළට යවනවා. එතකොට පෙට්ටිය හොඳට ඉන්සුලේට් කරලා තියෙන්නේ. මේ ඉන්සුලේට් කරලා තියෙන නිසා මේක ඇතුළට නිතරම තාපය යනවා. ඒක ට්‍රැප් වෙනවා. හරියට ග්ලෝබල් වෝර්මින් වගේ. එන්න එන්න උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ උෂ්ණත්වය යොදාගෙන ආහාර පිස ගැනීමට පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම සූර්ය තාප උදුනත් පැරබොලික් දර්පණයක් පාවිච්චි කරලා. මේවාට වැඩිය ඉතාමත්ම නූතන වඩා දියුණු කරපු එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි ලංකාවේ කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි ලංකාවේ විශේෂයෙන් තරුණ ව්‍යවසායකයන් හදන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අඳුරු කරපු ඇතුළ අඳුරු කරපු ලී වලින් හදපු පෙට්ටියක්. හොඳ පරිවාරකයක් තියෙනවා වටේට ලී වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒක උඩ තියෙනවා වීදුරු පියනක්.
ඒ වගේම තල දර්පණයක් තියෙනවා. අර විදිහටම ආලෝකය මේකෙන් වර්තනය වෙනවා. මේකෙන් පරාවර්තනය වෙලා ඇතුළට ආලෝකය යවනවා. ආලෝකය යවනකොට මොකද වෙන්නේ? ඇතුළ හොඳට රත් වෙනවා. ඇත්තටම මේක හදලා තියෙනවා. මේකේ උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 175 දක්වා ඉහළ නගිනවා. අපි දන්නවා ජලයේ නටන්නේ අංශක 100දී. එහෙමනම් අංශක 175කට වැඩි වෙනවා කියන්නේ මේක ලේසියෙන් ආහාර පිස ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන තවත් වැදගත්කමක් තමයි මේකේ තියන්න පුළුවන් පෑන්ස් 3ක් එකවර. හිතන්න බලන්න පෑන්ස් 3ක අපි කරීස් 3ක් තිබ්බොත් එළියෙන් රයිස් කුකර් එකක් ගැහුවොත් සැලඩ් එකක් හදාගත්තොත් අපේ ආහාර ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. මෙන්න මේක තමයි මම ධෛර්යමත් කරන්නේ තරුණ ව්‍යවසායකයින්ට හදන්න මේ වගේ එකක්. ගෙදරදී හදලා බලන්න ප්‍රොටෝටයිප් එකක් හදලා උෂ්ණත්වය මැනලා බලන්න. ඒක වැඩ කරනවා නම් මේක හදන්න දහස් ගණනින්. මේක එක එක ගෙදරට හදන්න ඉඩ දෙන්න එපා. පොඩි කම්පැනි එකක් හදලා මේ වගේ දහස් ගණනින් එහෙම නැත්නම් මිලියන්ස් ගණනින් හදලා රට වටේ විකුණන්න ඒ අතින් බිස්නස් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බැලුවොත් එහෙම ලෝකේ වටාම සූර්ය තාප උදුන් මිලියන් ගණනින් පාවිච්චි කරනවා. එහෙමනම් ඇයි අපිට ඒක කරන්න බැරි ලංකාවේ? ලංකාව කියන්නේ ට්‍රොපිකල් කන්ට්‍රි එකක්. ඇතු වෙන්න සූර්යාලෝකය තියෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ වීඩියෝ හොඳට බලන්න. මේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මේක හදන හැම පියවරක්ම විස්තර කරලා. ඒ විදිහට මේ විදිහට සූර්ය තාප උදුන් හැදුවොත් ලංකාවේ ඇතිවෙන්න විකුණන්න පුළුවන්. අපේ ප්‍රශ්නය මෙතනදී තට්ටු ගෙවල් වල වුණත් බැල්කනි එකක් තියෙනවා නම් හරිම කන්වීනියන්ට්. එහෙම නැත්තම් මේක එළියෙන් තියන්න ඕන උයන වෙලාවට. මොකද නැත්තම් සූර්යාලෝකය නැහැ. එච්චරයි තියෙන්නේ. මේක පෙට්ටියක්. මේක හරි ලේසියෙන් ඇතුළට ගන්න පුළුවන්, එළියට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි පුළුවන් තරම් නිෂ්පාදනය කරලා රට ඇතුලේ විකුණන්න ඕන. මම අවසාන ස්ලයිඩ් එකට එනවා. දැනට අපි අත්විඳින ගෑස් පෝලිම් සදහටම දුරු කරගන්න පුළුවන් තරුණ ව්‍යවසායකයන් සහ පොදු පාරිභෝගික ජනතාව. නවීන ජීවස්කන්ධ උදුන්, ජීවවායුව සහ සූර්ය තාප උදුන් භාවිත කරොත් රට ඇතුලේ මේ වර්ග තුන භාවිතයෙන් අපේ ආහාර පිස ගැනීම සම්පූර්ණයෙන් විසඳා ගන්න පුළුවන්. මේකට තමයි ටිකක් කාලය ගත වෙන්නේ. නමුත් මේවට ස්කන්ධ උදුන් සහ ජීවවායුව මේවා රට ඇතුලේ දැනටමත් තියෙනවා. දින ගණනින් සති ගණනින් මේවා ව්‍යාප්ත කරන්න පුළුවන් රට ඇතුලේ. මේකට සමහරට මාස ගණනක් යයි. එතකොට අපිට මාස 7-8කින් මේ සම්පූර්ණ ගෑස් පෝලින් ටික ලංකාවෙන් අතුරුදහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ජීවස්කන්ධ උදුන්, ජීවවායු පද්ධති සහ දියුණු කළ සූර්ය තාප උදුන් නිෂ්පාදනය මෙන්ම අවශ්‍ය දැව සහ දැවාංගුරු නිෂ්පාදනය වටිනා වෙළඳ හා ව්‍යවසායක වස්තාවක් විවර කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් අර මං කලින් කිව්වා වගේ පරණ විදිහට මේ කරත්තයක දර පටවාගෙන යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හොඳ වාහනයක බොහොම ස්මාර්ට් පිට මේ බිස්නස් කරන්න. දර පටවාගෙන අඟුරු බෑග්ස් වල දාලා ඒවා අරගෙන ගිහින් ලංකාව හැම තැනම ප්‍රචාරය කරලා මහජනයට ගණ්ඩ සැලැස්සුවොත් අපට පුළුවන් මේ ගෑස් පෝලින් ටික සම්පූර්ණයෙන් සදහටම නැති කරන්න. අපේ ලංකාවේ ඩොලර්ස් නැහැ. එහෙමනම් ගෙන්වන ආයනික ෆොසිල ඉන්ධන එනතෙක් බලාගෙන ඉන්නේ ඇයි පෝලිම් වල? අපේම ආවේනික ඉවුම් පියුම් ක්‍රම 3ක් තියෙනවා. මේ ක්‍රම 3 යොදාගෙන අපට පුළුවන් අපේ ආහාර පිස ගන්න. සමහර අවස්ථාවලදී ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. නමුත් රුපියල් 6000 7000 8000 වෙනකොට ඒක ගෙවා ගන්න බැරි තත්වයට එනවා. මිල අධික වෙනවා. ෆොසිල් ඉන්ධන මිල අනාගතයේදී තවදුරටත් ඉහළ යන බව සහතිකයි. මොකද හේතුව මම කලින් කිව්වා වගේ මුළු ලෝකයම කාබන් ඉකොනොමි එකෙන් කාබන් නියුට්‍රල් ඉකොනොමි එකට ගිහින් හයිඩ්‍රජන් ඉකොනොමි එකට යන්නේ. එහෙමනම් මුළු ලෝකයම මේ ගෑස්, ඔයිල්, කෝල් වගේ දේවල් භාවිත කිරීම ක්‍රමයෙන් අඩු කරනවා. එහෙමනම් මේ ගෑස් සැපයුමද ඉතා ළඟදිම
ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනකොට මිලත් ඉතාමත්ම විශාල වශයෙන් ඉහළ යනවා. එහෙමනම් අපි මේ අරගලයේ යෝජනා කරන සාර්ථක හා විශ්වාසනීය රජයක් සමග මහජනයා එකතු වෙන්න ඕන, ව්‍යවසායකයින් එකතු වෙන්න ඕන, කම්පැනිස් එකතු වෙන්න ඕන. එකතු වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මේ වර්ග තුන පාවිච්චි කරොත් අපේ ආහාර නිපදවා ගැනීමට මේ එළඹිලා තියෙන ගෑස් උවදුර සම්පූර්ණයෙන් රටෙන් නැති කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැති කරලා රටේ ඩොලර්ස් ඉතුරු කරගෙන අපි හැම දෙනාටම පුළුවන් රට සාධනීය විදිහට දියුණු කරන්න එක්වෙන්න. මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් මගේ එකම බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ මහජනයා එඩියුකේට් කරලා ඒ වගේම ව්‍යවසායකයින් ධෛර්යමත් කරලා මේ ක්‍රම තුනට ගිහින් අපේ ආහාර නිපදවා ගන්න, අපේ ස්වදේශීය ශක්ති ප්‍රභාවයන් පාවිච්චි කරලා අපට පුළුවන් ගෑස් පෝලින් ටික සදහටම දුරු කරන්න. අපි එකට වැඩ කරොත් මාස 7-8කින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ගෑස් පෝලින් සදහටම නැති කරන්න පුළුවන් ලංකාවෙන්. බොහොම ස්තුතියි. මං හිතනවා හුඟක් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් සාකච්ඡා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Brother Dandas, for that talk. Make itama vadagat. I think the important thing is to say that we want to invite any person, or if you know anyone who may be interested, young people who want to start a small business or try to produce something, I think Professor Dharmadas will directly supervise the project design and how it can get forward. And also there is a company who has volunteered to get the business plan going and how to register it as a business in Sri Lanka. And also the accountancy, all that service will be free of charge. And also it is likely that we may be able to get a donor to provide some seed money to get these projects going. So if you have a quality project proposal written up and it is registered, and we'll be able to take it forward. So here is an opportunity for any young person to come forward, even if they don't understand the basics that we talked about. Yeah, we are open for discussion. Thank you. Nobody's raised any hands so far. Any comments from anybody? Shura, mata podi අවස්ථාවක් දෙන්න. Yeah, thank you. Yeah. මේ හිතාමත් අගන මේ මාතෘකාවක් සහ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරා අපේ මහාචාර්යතුමා. ඉතින් විශේෂයෙන් මම මේ වෙලාවේදී එක පැතිකඩක් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කැමතියි. මම දැක්කා මේ මහාචාර්යතුමා දිගින් දිගටම කිව්වේ දැව සහ දැව අඟුරු භාවිතය ගැන අපේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි කියලා. මම හිතන්නේ මහාචාර්යතුමා දන්නවා දැනට ප්‍රචාරය වෙන ලිප් මේ උඳුන් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන මම හිතන්නේ සියල්ලම වගේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රචාරණය කරන්නේ පොල් කටු අඟුරු භාවිතය සඳහා කියලා. හැබැයි ඒක කරන්නේ ඒක සාධාරණ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැනට රටේ ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන පොල් කටු අඟුරු. දව අඟුරු කියන එක දැනට ප්‍රචලිත වෙලා නැහැ. එම නිසා හැබැයි ඒ නිසා පොඩි අවධානමක් තියෙනවා. මොකද පොල් කටු අඟුරු කියන්නේ තාමත් අගනා සම්පතක්. මොකද අපම දන්නවා අපේ රටේ විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් උපයන සක්‍රිය කාබන් කර්මාන්තයට අවශ්‍යම මූලද්‍රව්‍ය තමයි හැපවීම තමයි පොල් කටු අඟුරු කියන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් බැලුවම පස්සේ පොල් කටු අඟුරු නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වපසරිය සීමිතයි. අපේ ලංකාවේ තාමත් හොඳ වසරක් වුණොත් එහෙම පොල් කටු බිලියන 3ක් පමණ තමයි අපිට ලැබෙන්නේ පොල් ගෙඩි. ඒ නිසා අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් උපරිම පොල් කටු අඟුරු ප්‍රමාණය වසරකට ටොන් 1,20,000ක් විතරයි. ඔක්කොම හැම පොල් කට්ටක්ම අඟුරු බවට පත් වෙයි. ඒක කරන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා මං හිතන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන්
උපරිමයේ තියෙන්නේ ටොන් ලක්ෂයක් විතර. හැබැයි එතනින් දැනටමත් සක්‍රීය කාබන් කර්මාන්තශාලා 5ක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාව සඳහා දැනටමත් ටොන් 95000ක් ඒගොල්ලෝ මිලදී ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් ඒගොල්ලන්ට මදි නිසා වසරකට ටොන් 20000ක් විතර වගේ අපි ආනයන කරනවා පොල්කටු අඟුරු. ඒ වගේ අවස්ථාවක අපේ යුම්පිහිම් කොච්චර වැදගත් වුණත් ඒක අර පොල්කටු වගේ අගනා දෙයක් දහනය වගේ කිරීමට පාවිච්චි කරන එක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. මොකද ඒ මගින් මම ගණනය කරලා බැලුවෙන් පස්සේ හඳුන් ලක්ෂයක් පාවිච්චි වෙනවා නම් මාසකට ඒක සඳහා පොල්කටු අඟුරු භාවිත කරොත් එහෙම ඒ කියන්නේ අපිට සක්‍රීය කාබන් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් විදේශ විනිමය ආදායම මාසකට ඩොලර් මිලියන 1.2ක් අඩු වෙනවා. එම නිසා අපි තාමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ හඳුන් භාවිතා කරනකොට ඒ සමගම ඒකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් දැව අඟුරු අපි නිෂ්පාදනය කිරීමත් වැදගත්. ඉතින් මම පුද්ගලික වශයෙන් මේ හැම හඳුනක්ම වගේ පරීක්ෂා කරලා බලලා තියෙනවා. පොල්කටු අඟුරු වගේම හොඳට දැව අඟුරු වලින් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. කිසිම දුමක් ගැරලක් නැතුව ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ නිසා මම වගකීමෙන් අතව කියනවා අපි ඒ නිසා යොමු වෙන්න ඕනේ දැව අඟුරු භාවිතය සඳහා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ තියෙන ඉලක්කය. අපේ මේ කට්ටියත් මේ අපගේ මේක යොමු වෙලා තියෙන අයගෙත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ව්‍යාපාරයට යොමු කරගන්න. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ ව්‍යාපාරයක්. මහාචාර්යතුමා කිව්වා වගේ මේ වසරකට බිලියන ගාණක් වටිනා ව්‍යාපාරයක්. ඉතින් ඒකට අපි යොමු කරන එක තමයි වැදගත්කම. දෙකක් නිසා ජාතික සේවයකුත් වෙනවා, ලොකු ආදායමකුත් වෙනවා. අර මං කිව්ව විදිහට අපේ දැනට තියෙන විදේශ විනිමය උපයන මාර්ගයට අවහිරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්නේ කාරණා ටික ඉතාමත් වැදගත්. ඒක අපි දන්න හැමෝටම කියන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ චූලම කිව්වට මේ අමතරව මම කියන්න ඕනේ අපේ ජීව බල සංගමයේ ඒකට අවශ්‍ය ඕනෑම උපදෙසක් දෙන්න අපි ලෑස්ති. ඕනම කෙනෙකුට කතා කරොත් එහෙම අඟුරු නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමය ගැනත් ඒ බිස්නස් ප්ලෑන් එක ගැනත් ඒකට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන්න අපි ගක්ම ලෑස්තියෙන් ඉන්නවා. ඒක තමයි මට මේ අවස්ථාවේදී පූර්ණයක් හැටියට මහාචාර්යතුමාගේ ඊටාම තගනා දේශනාවට එකතු කරන්න කැමති වුණා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you so much, Parakrama, for that, and also thank you for offering help to anyone. And I know you are trying to help others as well now about producing charcoal, isn't it? So we can make a short presentation at a later date. Any other comments or questions from anybody, or any other topic that you want to raise at this particular moment? Any questions? Anything? Yeah, Mervin has raised hand. Ranjan De Silva has raised hand as well. Ranjan, you want to go first? Thank you, Chula. I congratulate Professor Dharmadas for his positive dynamics. It is something that is very lacking in our psyche in Sri Lanka. We are very we are always think negative, or we are more inclined to think negative. Now we are faced with some adversity, and Professor Dharmadas has come up with some positive thinking and proposed 3 solutions. What is now required is, they're excellent. I dare say they're excellent. And what we should do now, switched off. Chula, am I switched off? Hello. No, you're on. You're fine. Yeah, you're good. Yeah. I'm off screen now. I don't see you anymore. I don't know what happened. Hello. You see me? Right. අපට ඇහෙනවා කතා කරන්න. මේකට දැන් ප්‍රොෆෙසර් ධර්මදාස මහත්මයාගේ යෝජනාව ව්‍යාප්ත කරලා මුළු රටම දැනුවත් කරෝත් දැනට TV මාර්ග වලින් ටෙලිවිෂන් ස්ටේෂන්ස් වලින්
මුළු රටටම උදේ ඉඳලා හවස් වෙනකම්ම අපේ ටෙලිවිෂන් ස්ටේෂන්ස් වල පෙන්නන ඒවායින් අපි අධෛර්ය වෙනවා, ඩිමොරලයිස් වෙනවා, ડિප්‍රෙස්ඩ් වෙනවා. නමුත් අපි බොහොම මේ පොසිටිව් තින්කින් කළ යුත්තේ මොනවද කියන ඒවා ගැන පැහැදිලි මිනිසුන්ට ධෛර්යයක් දෙන්න වගේ මීඩියා ප්‍රසන්ටේෂන්ස් නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා මෙතනදී ඉතාමත්ම වැදගත් මගේ වටෙහි මේ හැටියට මොකද්ද මේ ධර්මදාස මහත්මයාගේ මේ යෝජනා අපිට පුළුවන් වෙනවා නම් ටීවී එක මාර්ගයේ මිනිසුන්ගේ අතරට මිනිසුන්ගේ දැනුවත්කම මේ සම්බන්ධව වැඩි කරොත් මං හිතනවා මේ මිනිස්සු රටේ ජනතාව නිකම් මේ ලත වෙවි ඉන්නේ නැතුව මේ විකල්ප මීට වැඩිය පාවිච්චි කිරීම කඩිනම් කරන්න පුළුවන්. මම දන්නවා දැනටමත් ටිකක් ඔය පොල් කටු වගුරු මාර්ගයෙන් විශේෂයෙන්ම මම දැක්ක මගේ අසල්වැසියෝ ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙතන what is lacking is the publicity side, the public awareness. This has got to be strengthened, and we have to do it through television media. That is my view. And if we can think of some strategy or some way in which we can get the TV stations to give these ideas that Professor Dharmadasa gave greater publicity in all languages, I think people will begin to think more positive, their morale will go up, and they will this present frustration we can reduce. Thank you. Thank you for that proposal. Yeah. Yes. Chula පොඩ්ඩක් ඒකට කියන්න ඕන. බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් රංජන් සිල්වා ඔයාගේ කමෙන්ට්ස් වලට. ඇත්තටම අපි කළ යුත්තේ ඒ එඩියුකේෂන් එක. ඒක කරන්න නිසා තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් හදලා මේ ස්ලයිඩ් එක දැන් සිංහලටයි දෙමළටයි දෙකටම පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. එතකොට මුළු ශ්‍රී ලංකාව හරහාම මේක යවන්න පුළුවන්. ඒ අදහසින් තමයි මේක කරේ. මම එක දෙයක් කියන්න ඕනේ අපේ APSL එකේ කමිටි එකේ ඉන්නවා ඉතාමත්ම එක්ස්පීරියන්ස් නයිටඩ් පර්සන් කෙනෙක් සර් අරුල් කුමාරන් සබාරත්නම්. මෙයා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක දැකලා මට වචන කීපයක් එව්වා. ඒ වචන කීපය මම ඒ විදිහටම කියන්නම්. ඒකේ කිව්වේ this is a fascinating presentation and practical. මේකේ මේ rocket science නැහැ. මේකේ rocket science නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ මේ තියෙන ප්‍රශ්නය එක ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා අපිට. එක ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ওই ප්‍රශ්නෙන් අපි බේරෙන්නේ කොහොමද කියන එක මහජනයාට දෙන්න ඕන. ඒ එකම එකේ කියලා තිබුණා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක හරියට නම් රජයට යන්න ඕන. ඒ වගේම එනර්ජි ඇන් මිනිස්ටර්ට යන්න ඕන. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේක ප්‍රචාරය කරන්න ඕන. අපේ එනර්ජි මිනිස්ටර්ට මේ රටවල් ගානේ ගිහින් බෙගින් බෝල් එක අරගෙන ගිහින් මේ ණය ගන්න එක නෙවෙයි අවශ්‍යතාවය මේ අවස්ථාවේදී. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරොත් ගෑස් ගේන්න අවශ්‍යම නැහැ. ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕන. ඒක නිසා මෙන්න මේවා රට ඇතුලේ ව්‍යාප්ත කරලා මහජනයා උද්‍යෝගමත් කරලා එඩියුකේට් කරන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඒකයි මේක භාෂා තුනෙන්ම ඇති කරලා තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. බොහොම ස්තුතියි මේ ධර්මදාස. ඒ වීඩියෝ තුන අපි පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකට දාන්න බලමු. එතකොට තවත් දැනුවත් කරන්න පුළුවන් නේ. මර්වින් අතෝසර තියෙනවා මර්වින්. හොඳයි ස්තුතියි. මං කියන එක ඇහෙනවද? ඇහෙනවා මර්වින්. ඇහෙනවානේ. හරි. පළවෙනිම දේ මේ ප්‍රොෆෙසර් ධර්මදාසට ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගැන බොහොම ස්තුතියි. උංගා වටිනවා. ඒක පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් විතරයි. අහුන් කන්දනකොට මට ඇහුණ දේ මං හිතනවා සමහරලාට මේක බලන්න අනිත් අයටත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කියන හින්දා තමයි පැහැදිලි කිරීමකට යහන්නේ. මෙතනට මේ බයෝමාස් කියලා ඉවරලා මේ අතුල් කරන්නේ කිව්වා ගිනිසීරිය වගේ කොළයි. එතකොට කුස්සියෙන් එන මේ එළවලු අරාමය කපපුවාම එන පොතු අරාමය විතරයි කියලා. එතකොට
සමහරලාට ගම්බද ඉන්න අයට හරක් ඉන්න නිසා ගොම පවා තියෙනවා නේද? හැමෝටම නෑ. නමුත් ගම්බද අයට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඉන්දියාවේ මම දැකලා තියෙනවා වට මේ ගම්බදවල එහෙම නැත්නම් මේ හොස්පිටල් වල කාර්ය ඒගොල්ලන් টয়ලට් වේස්ට් එක පවා මේකට ඇතුල් කරනවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දුන්නොත් හොඳයි මොකද්ද මේකට දාන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය මොනවද දාන්න බැරි ගැන කියලා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් නම්. බොහොම ස්තුතියි මවින්. මම ඔතනදී ඇත්තටම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී බයෝමෑස් කියන එක විස්තර කරන්න ගියේ නැහැ. බයෝමෑස් කියන එකට හැම දෙයක්ම ඇතුළත්. බයෝමෑස් කියන්නේ දර කියන්නේ බයෝමෑස්, ඊළඟට ගස් වලින් සත්තුන්ගෙන් ඇති වෙන අපද්‍රව්‍ය ඔක්කොම බයෝමෑස්, ඇග්‍රිකල්චර් වලින් ලැබෙන රෙසිඩියුස් ඔක්කොම බයෝමෑස්, ගොම වගේ දේවල්, සතුන්ගෙන් ලැබෙන දේවල් මේ හැම දෙයක්ම බයෝමෑස්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ පාරවල් වල එකතු වෙන කුණු වේස්ට් ඉවත් බයෝමෑස්. එතකොට බයෝමෑස් වලට ඇතුල් වෙනවා සියලුම ශාක සහ සත්ව කොටස් ලැබෙන ඒවා. ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී මම බයෝමෑස් කියන එක පැහැදිලි කරේ නෑ. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්නය අහුවට. Thank you. Thank you. Lakshman, you also. Lakshman? Yeah. Thank you, Chula. Let me take a few minutes. Thank you, Professor Dharme, for very interesting and very practical piece of information, very timely also. Actually, if we summarize the whole thing, by cooking with gas, imported gas, we are actually burning dollars, isn't it? We are burning dollars. Very true. Hard-earned foreign currency. So this is a very good proposal. This has been already there in our through our discussions over the years. So as he said, this is not rocket science, and I know personally Parakrama is working in this field for a long time. So as Ranjan pointed out, it's a matter of publicity, draw the public attention and the government attention to how to put these in practice, how to at least government can come in by way of providing low interest loans from the banks to young entrepreneurs, SME sector. And personally also, as Ranjan quite correctly pointed out, we need a lot of publicity to implement these ideas, and it's very timely in the long run. It's very good for the country if we can implement at least half of these ideas. Thank you. Thank you, Professor Lakshman. Anybody else? Any comments? Yes, publicity is important, and we are working on it at the moment because we need to get publicity. And unfortunately, the media, of course, they may show interest. We have, they probably know about these things already. But anyway, we will see. We will see how we can go forward. Chula, make me අපිට presentation අපේ YouTube එකට upload කරන්න පුළුවන්ද? Oh, මේ presentation එක we can do the Tamil version. I can separately දෙනවා නම් පුළුවන් මට කරන්න. අපි Tamil and Sinhala version දෙකම හදමු. ඒක කරන්න පුළුවන්. We'll do that. Yeah. Any other questions there? Okay. So I'll remind again, next Sunday, there'll be no presentation as such, but it will be the launching event. But in that, people who have contributed and also people who are involved to maintain or the sustainability on the project will talk individually and present what they are doing to make it successful, the food bank. So it is starting, and I'm so proud as a Leeds member that at least we can get something moving in Sri Lanka now with young people's interests, and that is happening. So which is very good. So I hope you can join. I'll send the information about it a bit later in the middle of the week when I'm
exactly sure how we are going to do the presentation. So the times may vary, depends on the launching event. So we'll come back to you on that. Thank you very much. Anything else? Yes, yeah, Chula. Yeah. Can I come in? Yeah. You know, the great changes that are taking place in Sri Lanka right now. Do you intend having a discussion on what is happening in Sri Lanka and the changes that are taking, cataclysmic changes that are taking place, and how we see the future shaping up? Do we intend having a discussion on that? I think the education was our main target, because if you educate people, decide better. That is what our original plan was, and it's happening. And I'm glad that most of the things that we suggested as important for our constitutional change was mentioned by the Aragalaya statement yesterday, which I'm very proud of in a way, because I'm sure we would have contributed to such thinking, because they're quite aware about what's being done and what we have also done. And, some of the QR codes that appeared in Aragalaya's site refers to our referendum. So obviously something is happening. It's all volunteer. So if they come forward, yeah, we can talk about this. We'll see. We are open. Yeah. Anything else, Ranjan? No. Yes, Yeah, Chula, okay, so- I think. Chula, Yeah. yeah. Can I join? Yeah. Actually, can I say something, Chula? Yeah, please do. Yeah. Okay. No, really, what I like to highlight is this whole business of getting rid of LPG is a huge business. You see, actually, my trouble has been I have not been able to attract big business on this one. We lost the sound. Yeah, it is. I'm saying that you are talking about 50 billion plus annually. Is the turnover that's possible, even if you take 1/4 of the LPG to be replaced. So, but there is a huge opportunity for big business to get into this one, big or even medium or something like that. Our attention, or actually responses I have had so far by articles and all that have been always the small time people, you see, who are partly interested in finding a store to get rid of the cylinder, or of that level of person. Now, how do we reach them? Because that will create the interest and the what you call the initial spurt to get the industry going. So even a few corporates can come into the picture, will make a huge change. That's something I have been worrying about, but I don't have an answer. Yeah, I mean, communication-wise, I think we are making progress at the moment. There's quite a lot of input into the subgroups that we've created, one for the referendum and the other for the food bank. People are engaging, and a lot of young people are engaging as well. So let's do this project that we have started, and then once we got something going that we can show what is happening, then we may be able to create a bit more awareness. And let's start small and then take it forward. It does happen. It will go forward. Like, for example, the food bank project. It was very difficult to start with, but now we got a very good solid background. So make it sustainable. So I'm not disheartened in any way. This is how things go forward. Yes, I'm happy. Ranjan has raised your hand. Thank you, Chula. One little thing. I know there is a poor boy who is very bright. He is wondering whether somebody can help him get. He doesn't have a desktop or a laptop to pursue his studies. So is there someone who can spare one? Which send an email. Ask him to send an email to admin@srilankaleads.com. And I'll try to make an advert and see whether anybody will come forward. But he has to say who he is, because all the donations we
orange goes from person to that receiver. There's no middleman. We are not middle people. We will do the connection so that the person who is connected will also see what the progress is. So I can create awareness, and then if there's a donor, I can link the donor direct to the person, and we don't take in between. Yeah. Okay. Yeah, thank you. Mervin. Yes, Mervin. Just to respond to that, Dharme, because of the scholarship scheme I have been running, we had similar requests from children in Sri Lanka during COVID, not having access to a phone for online learning and laptops. And within the APSL, we have been appealing. And in response to an appeal I put out at local church, we had number of, a piece of equipment donated. And when I visited Sri Lanka in January, I took with me about 8 mobile phones and about 3 laptops. They were all used ones, not brand new, but we had them serviced and made sure they were working and distributed those children. Because the appeal continued, when I got back, I received some more. Currently, I have at least, I think 3 laptops, about 6 phones sitting with me. And there are obviously children with requests that we were going to channel them to. The reason I'm saying this is that, yes, we could spare one of them. If you say that the child is a deserving case, will benefit from that. The only challenge I'm faced with at the moment is finding somebody who's going to Sri Lanka who can take it across and deliver it to Sri Lanka. Thank you, Marvin. Thank you very much. Yeah. Yeah, please ask him to send an email so that we can. Yeah, send us an email. Yeah. Okay. I'll send it to you, Chula. I'll send the Yeah. email to you. Okay, Lakshman, you have also raised the hand. Yeah, just to add something to what Ranjan just said, it's better if we can devote at least part of the time on next Sunday to look into the what next for these Argale achievements. We have been doing that right away. Some contribution to their thinking, what their plans would be. I think it's better to get in touch with again Ajanta and his crowd and have at least half an hour follow up. Yeah, if I can get a discussion like that, I will organize that because it's not kind of our wishes that always works. We have to work together, and there are other factors that breaks the situation. So what I'm saying is we will give the support and advice when they ask for it. So it does happen. Say, for example, suddenly about 2 weeks ago, I got invitations to do a press conference. So things like that happen. And then when they do that, I will ask them to do a short presentation. Yeah. Thank you. Anything else? No? I think since we are now coming to the end, I will close the meeting and I'll keep you informed about next Sunday's activities as it develops, because I don't know the exact details yet. Thank you for contributions today. And then I hope we'll be able to upload a Sinhalese and a Tamil version of the current presentation. And for Dandas, if you can send me the Tamil version, please, I can upload that as well. So it is available. Yeah, thank you very much for everybody. Goodbye for today. Yeah, thank you. Thank you and goodbye. Thank you. Bye. Goodbye. Bye-bye. Thank you. Bye.